सर्वोच्च पंचायत आपण मैंने जनसाधारण प्रतिनिधि तेणु मुझे आशा करुँच आज कार्यक्रम शृंखलित और शृंखला भाव हो। आज कार्यक्रम में कहीं क्या व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे ना आपंकर जहाँ भी कहबार अच्छी आप मत संबोधन कर कहे। आज कार्यसूची अनुଯାयी प्रश्नकाल आरंभ हो श्रीमान अनुप कुमार साहू महोदय को अनुरोध करुँच प्रश्न प्रहरी उपस्थित करें। धन्यवाद। माननीय बाचस्पति महोदय जरिए माननीय अभिभावक को प्रश्न पचारि प्रथम प्रश्न पीएमसी मूल लक्ष्य कौन यह आम पुराना 5T भिन्न। द्वितीय प्रश्न यार क्यों वैशिष्ट्य स्कीम रही जहाँ आम पिला शेष प्रश्न सबुठार गुरुत्वपूर्ण यह एक केंद्रीय योजना ए राज्य सरकार बस डेढ़ से केंद्रीय अर्थर चलो प्रथम से पीएमसी योजनार मूल लक्ष्य बचाई पीएमसी योजना केवल पोखरी की रंगीन करने कि स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाइबार मूल लक्ष्य ना ताहार मूल लक्ष्य था नूतन आदर्श नमूना विद्यालय गढ़ा स्वप्नर शिक्षा को साकार करवा यही विद्यालय गुड़िक तार आखपाख विद्यालय गुड़िकर सेंटर कि परामर्श यातायात विद्युत द्वितीय आप स्कीम पचारे यह बहुत डाकबादिया जी ग्रीन स्कूल यही स्कूल गुड़िक संपूर्ण परिवेश अनुकूल हो सौरशक्ति जलशक्ति बज्रवस्तु संरक्षण गार्डन एठार परिचालना एठार पाठपढ़ा केवल बही मध्य सीमित रही यह संपूर्ण परिवेश सीमित रहे स्किल आम जो प्योर भोकेशनल कथा कहते अनुमति पाई कोडिंग रोबोटिक्स ठार आरंभ कर जातीय शिक्षा और संस्कृति अंशग्रहण एवं आपण जो अनुदान बा फंडिंग कथा कहते मुझे गृह स्पष्ट करने चाहे पीएमसी एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम अटे यार अर्थ हो उभय केन्द्र और राज्यर अंशदान रही योजना मोट खर्च 60% जहाँ केन्द्र हाथ रही एवं अन्य 40% खर्च आम राज्य प्रदान कर 40% खर्च दबा आम राज्य अच्छु कारण यह द्वारा आम राज्य शिक्षा विकास केन्द्र 60% अतिरिक्त सहायता पाई यह समाज संधि व्यवस्था एक सुंदर उदाहरण। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय बाचस्पति महोदय मुझे जंगल और परिवेश मंत्री महाशय को दृष्टि एक स्वतंत्र ज्वलंत समस्या को आकर्षण करने किसी युक्ति रखी माननीय मंत्री महोदय सारा राज्य में विकास नाम विशेषकर जातीय राजपथ संप्रसारण हजार हजार गछ गुड़िक कटा जो गछ गुड़िक बहु वर्ष हेले 100 रु दीर्घ वर्ष पर्यंत आमको छाई फल प्रदान कर गछ आमको आमर जीवजंतु मान गोटे आश्रयस्थली साजी आज आम गोटे दिन ही काटी सफा कर तो यार परिणाम आम आज समस्त बुझे आमर वायु प्रदूषण होतापन वृद्धि रोचे सीधासल भाव में आम जंगल परिवेश मंत्री महाशय को पचार चाहिए मोर प्रथम प्रश्न जो हजार हजार गछ कटागला ता बदल सरकार सांप्रतिक प्रक्रिया कौन रही। मोर द्वितीय प्रश्न आपण मैंने जो प्रतिपूरक बनीकरण कथा कहते
ଚାରା ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ହାର କେତେ ଆଉ ଏହାର ସର୍ଭାଇଭାଲ ରେଟ୍ କେତେ ନା ଖାଲି କାଗଜ କଲମ ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି। ଆଉ ବିକାଶ ନାମରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ବିନାଶ ଘଟି ଚାଲିଛି ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଗୃହକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୌଣସି ବି ଗଛକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାଟାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିବା ବଦଳରେ 10ଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। ତୃତୀୟତଃ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୁସିର ସହ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରାର GPS ଟ୍ରାକିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେନ୍ସିକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ବଡ଼ ଗଛ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ଗଛ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଶୈଳା ବଲାଙ୍ଗୀର ମୟୂରକାଲିଆ ସୁବାଲିଆ ନୟାଗଡ଼ ରାସ୍ତା କାମରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗଛକୁ ସଫଳତାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଏବେ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିନାହୁଁ ବରଂ ସେହି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯାହା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସବୁଜ ରାସ୍ତା ଭାବେ ପରିଣତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2025 ଅନୁସାରେ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପିଆରି ତେଜସ୍ୱୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ କୋଠା ତିଆରି କରିବା ନା ଡାକ୍ତର ତିଆରି କରିବା। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ 5ଟି ନୂଆ କଲେଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପ୍ରଫେସର ଆଉ ଡାକ୍ତର କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଆଜିର ବାସ୍ତବ ଏମିତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେମିତି ପୁରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗ ସାମୟିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏସିପି ଏମକେସିଜି ଏବଂ ବିମ୍ସାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବିମ୍ସାର ଖୋଲାରେ ଆଜି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏସିପି କଟକକୁ ଏମ୍ସ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ। ତେଣୁ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଣା କଲେଜରେ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଧାରନ୍ତୁ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର ହଜାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନୂଆ କଲେଜ ଖୋଲନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀରେ ଡାକ୍ତର ପାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଚିକିତ୍ସକ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନେତୃତ୍ୱ କରାଇବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆପଣ କହିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଟି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଲେଜ ନ କରିବା ତେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଟି ତିଆରି ହେବ କେମିତି? ଆମ ସରକାର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାଡର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ନୂଆ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଆଉ ଏସିବି କଥା ଯାହା କହିଲେ, ଏସିବି କେବଳ କଟକରେ ନୁହଁ, ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ତାକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପେକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେବ ଯାହା ବାକି ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ନୂଆ କଲେଜ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ